Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Hear, O Israel, 이스라엘아 the 들으라. Lord our 주 우리 God, 하나님 the 주는 Lord, 하나이시라. He is one. Yeshua, 예수하여 open up the 저희 eyes 마음의 of our 눈을 heart. 열어주소서. 주님의 Breathe 생명 말씀에 upon your 호흡을 불어 word of 넣으셔서 life, that your 주님의 Torah would 토라가 become 저희에게 the 애차인 Etz 생명 Chaim, 나무가 되게 the 하소서. tree of life for us. That we would 주님의 grab a hold 원칙들과 of your 지혜와 principles and 선하심을 your 붙들게 wisdom, 하소서. your goodness, and all that 저희에게 you have 주시는 for 모든 us. 것을 받아들이게 하소서. That these are the 이것들은 주님이 foundational 세상을 things 건설한 to 기초적인 build the 원리들입니다. world upon. May we 저희가 그 learn them, 모든 것을 배우게 하소서. 그 grow 모든 from 것을 them, 통해 저희가 성장하게 and may 하소서. we be 또 저희가 people 다른 who also 사람들에게 bring the tree of 생명 life 나무를 to 전해주는 others. 사람들이 되게 In 하소서. Yeshua's name, 예수와의 이름으로 기도합니다. Amen. 아멘. Amen. 아멘. This week we 이번 are 주는 at 이트로입니다. Jethro, 개역 which 개정 means 성경에서는 이드로라고 abundance. 하죠. It's 본문은 Exodus 출애굽기 chapter 18장 18 verse 1절부터 1 to 20장 chapter 23절입니다. 20 verse 23, and 여기에 this is a 수많은 풍성함이 있습니다. fullness of so many things because we 이스라엘은 have 애굽을 떠나는 Israel 여정 has 중에 now 있고 traveled, they have left Egypt, they have entered the 광야에 들어가서 desert, they 주의 have 산에 come 이르렀는데 to the mountain of the Lord, to the 그곳은 area that 하나님을 God said 만나러 to 오라고 come 하신 and 곳이었습니다. meet him, to 결국 ultimately 그곳에서 get 십계명을 받을 the 것입니다. Ten Commandments, the 십계명은 principles 토라 of the 전체를 Lord in which 기초로 한 주의 all of 원칙들입니다. Torah is based. 우리는 이것을 And 통해 with that, 경험하기를 we 원합니다. really want to experience what is the Lord's 이스라엘이 이 preparation 원리를 for 받아들일 수 Israel 있도록 to be 주님은 able to 무엇을 receive His 준비하셨을까요? principles. And so 그래서 we're going to 우리는 take a 특히 little bit more 19장을 좀 더 in-depth 자세히 look at especially 살펴보겠습니다. chapter 19. And we're going to go through all 이번 of chapter 주에는 19 19장을 this week 샅샅이 in the 살펴보며 본문을 preparation 더 that 깊이 as you 읽고 read and 공부한 as 뒤 you study and as you go further and then you get to 출애굽기 chapter 20장에서는 20, which are the 십계명, Ten 하나님의 Commandments, the 원칙들을 principles of 새로운 God, 관점으로 you 보게 될 can read 것입니다. with it from new eyes and new perspective, as well as on 전에 the 이미 브레드 former TV의 샤밧 예배 때 teaching on a 제가 Shabbat 이 with 원칙들을 설교한 Brad 적이 있습니다. TV, or I know I've gone over these principles before and things like that. So I 그래서 don't want to 이번에는 focus on 십계명에 the Ten 초점을 맞추지 Commandments because 않겠습니다. really that 왜냐하면 would be 이것은 about a 3시간을 3-hour 가르쳐야 하는 teaching, 거라서 and we don't have 오늘은 to do 그렇게 that 하지 here today. 않겠습니다. Instead, we just 다만 want 예수와와 a 함께 더욱 small bite 성장하도록 that 영감을 주는 inspires our 작은 spirit 부분을 to grow deeper 살펴보겠습니다. with Yeshua. And 이 that's the 시간을 hope 통해 again, 바라는 것이 is that 있습니다. every week 매주 your 여러분이 love of 예수와에 대한 Yeshua, 사랑, your love of 토라에 the 대한 사랑, Torah, your love of 하나님의 the 성경 Bible, 말씀에 대한 His 사랑, word, the 그리고 변하지 fullness 않는 that 무궁한 doesn't end and 충만함을 doesn't 누리시기 change 바랍니다. really becomes a part of you. And so now let's get it 자, 이제 straight 출애굽기 into 19장을 보겠습니다. chapter 19. And on the third new moon, after the 이스라엘 people of 자손이 애굽 땅을 Israel 떠난 had 지 gone 3개월이 out 되던 of the 날 land of Egypt, on that day they came into the 그들이 신의 wilderness 광야에 of 이르니라. Sinai. They set out from 그들이 르비딤을 떠나 Rephidim 신의 and they 광야에 came 이르러 into the wilderness of Sinai and they 그 광야에 encamped in 장막을 that 치되 wilderness. And there 이스라엘이 거기 Israel 산 앞에 encamped 장막을 치니라. before the mountain, while 모세가 Moses 하나님 went 앞에 up to 올라가니 God. The Lord 여호와께서 called 산에서 to 그를 him 불러 out of the 말씀하시되 mountain, saying, Thus you shall 너는 say 이같이 to the 야곱의 집에 house of 말하고 Jacob and tell the 이스라엘 자손들에게 people 말하라. of Israel, You yourselves have 내가 애굽 seen what I 사람에게 did to 어떻게 the 행하였음과 Egyptians, and how I bore 내가 you 어떻게 on 독수리 eagle's 날개로 너희를 wings, 업어 and how I 내게로 brought you 인도하였음을 to 너희가 myself. 보았느니라. Now that 이것은 is very 중요하며 important. These first 이 처음 네 구절은 verses 주님이 sets up 어떻게 something that the Lord 행하셨는지 does 계속 again 반복해서 and again. 보여주십니다. He 주님은 간증을 loves 좋아하십니다. testimony. And He's 주님은 어떻게 teaching us 간증해야 하는지 how to give 우리에게 testimony, 가르치십니다. how to 어떻게 증언하고 testify, 나눠야 하는지 how to 가르쳐 share. 주십니다. I 나는 am 주 the 너희의 Lord your 하나님이다. God. I am the 내가 one who's 너희를 called 불렀다. you. You've seen 내가 how I 너희를 called you. 어떻게 You 부르는지, saw how I 내가 너희를 protected you. 어떻게 You 보호하고, saw how I 어떻게 세상 defeated the 신들을 gods of the 무찔렀는지 너희는 world. 보았다. You saw how I 오직 proclaimed 유일한 and 하나님을 선포하고 demonstrated and 증명한 proved there 것을 is 너희는 only 보았다. one God, a 나 God who 여호와는 goes 영토를 beyond 뛰어넘는다. territories, who is the 나는 God 온 of the 세상의 whole 하나님이며 world, the 만유의 Lord of 하나님이다. all, that 나 여호와 none 위에 있는 are 것은 above 아무것도 him. 없다. How I 나는 brought 너희를 이 you 모든 곳에서 through 바다 these 가운데에서 things, how I brought 이끌어냈다. you through the sea, how I 나는 brought you 너희를 to 물 the 가운데로 waters, 이끌어냈다. how I've been 나는 your 너희의 healer, 치료자, how I'm your 공급자이며 provider, how 나는 I'm the 너희에게 giver of 양식을 your 주는 자다. bread every 나는 single 아침마다 morning, 너희에게 how I 매출하기로 gave you 고기를 your 줬다. meats through the quail, though 너희의 you 태도가 abused me, 올바르지 않았는데도 말이다. and how you 너희가 grumbled, 불평해도 yet I still 내가 누구인지 provided 알 수 for you, 있도록 that you would 너희에게 know 계속 who I 공급했다. am, so you could 그래서 주가 repeat to 누구인지 yourselves 너희 and 자신과 repeat to the 후손에게 generations 반복해서 after 말할 you, 수 있게 했다. who is the Lord? And we 우리는 need to learn that 간증하는 as a 사람이 people. 될 We 줄 need to 알아야 be a 합니다. people of testimony. We need to be 우리는 a 주가 하신 people 일을 who 기억하는 사람이 remembers 되어야 합니다. what the Lord has done. And it's 우리는 one 여기 thing 앉아서 as we 창세기를 sit 볼 수 here and we 있습니다. can start with from Genesis. He is the 하나님은 Lord 세상을 who created 창조하셨습니다. the world.
He is the God 우리를 who 부르셔서 언약을 calls 맺은 하나님은 us into 사랑이십니다. himself. He is the God who makes covenant and the God who is love 주님은 and 이런 the God 원칙들의 of these 하나님이지만 things of principles. But we are 우리는 not to 조상의 live on the 이야기만 의지하여 stories of our 살아서는 안 됩니다. ancestors alone. They give us 조상의 the 이야기는 우리 foundation to 하나님이 know 누구신지 who our 아는 God 초석이 is. 됩니다. So when we ourselves 그래서 encounter 우리가 the 주님을 Lord, 만나게 we 되면 ourselves have 예수와와 언약의 the 간증이 생깁니다. story of Yeshua in ourselves, the story of covenant. For we are the 왜냐하면 people, 우리는 모두 all of 새 us, 언약의 of the new 사람이기 covenant. 때문입니다. And we 우리는 need 주님이 to 언약을 주시고 embrace the covenant 자유롭게 that the 해주신 걸 Lord has 받아들여야 given us. 합니다. We need to embrace how He set us free as 주께서 He delivered 이스라엘을 애굽에서 Israel from Egypt. 해방하셨듯이 He 주님은 delivered 여러분을 you from 애굽에서 Egypt. 해방시켜 주셨습니다. And you need to 여러분은 be 이렇게 able to 말하고 say that. 기억하며 You need to be able to 선포할 수 remember 있어야 that. 합니다. You need to be able to declare that. And so 주님은 the Lord 5절에서 continues in 계속 verse 5. 말씀하십니다. Now therefore, if 너희가 you 내 will 말을 잘 듣고 indeed obey 내 my 언약을 지키면 voice and keep my covenant, and you 너희는 shall 모든 be 민족 my 중에서 내 treasured 소유가 되겠고 possession among all the peoples, my amsagula, a 히브리어로 treasured 보배로운 people 백성이라는 for 뜻입니다. all the 세계가 earth 다 내게 is 속하였나니 mine. And 너희가 you 내게 shall 대하여 be to 제사장 me 나라가 되며 a 거룩한 kingdom 백성이 of 되리라. priests and a holy nation. These 너는 are 이 the 말을 words 이스라엘 that you are to 자손에게 speak 전할지니라. to the people of Israel. And 하나님은 here 여기서 it says kind of 이스라엘의 the 소명, destinies 목적을 말합니다. and purposes of Israel. Israel 이스라엘은 is a 하나님이 nation 구별하신 called 나라이며 apart 다른 by 나라와 God, 다릅니다. unlike any other nation. I know 많은 that 분이 many of 이미 you know 아시겠지만 this, but we 이스라엘은 need to 하나님께 realize that 거룩해지도록 Israel 부름 was called 받았다는 to be 것을 알아야 holy. 합니다. Israel was called to be 이스라엘은 a 제사장 나라가 kingdom 되도록 of 부름 priests. 받았습니다. Why? 왜 그럴까요? Because the whole 왜냐하면 온 world 세상은 belongs to 주께 the 속하고 Lord, and 온 all of 이스라엘은 Israel 세상에서 was to 그런 be 존재가 that 되어야 to the 했습니다. world. We were 우리는 all 주님이 supposed to be 지금까지 the 하셨던 일을 testimony 증언해야 of what the 했습니다. Lord has done. And this is 이것이 why the 예슈와 remnant of 하마시아흐를 하는 Israel that knows 이스라엘의 남은 Yeshua, 자들이 our 중요한 Messiah, 이유입니다. is so important. This is the 그러므로 reason we are 메시아인 not the 유대인은 tail of our 유대 people, 민족의 but we are 꼬리가 the 아니라 head of our 머리입니다. people, because we are 우리는 here to 하나님의 declare 신실하심과 and 진리를 show the 선포하고 보여줘야 하기 steadfastness, the 때문입니다. truth, the faithfulness of who our God is. That we are 이스라엘은 still a 여전히 언약의 covenanted 민족이고 people. We are 여전히 still 세상과 holy 거룩하게 and set 구별되어서 apart from the world to be a 제사장 kingdom 나라가 of 되고 priests to show 예슈와 Yeshua 하마시아흐를 보여줘야 HaMashiach, 합니다. Yeshua our 우리의 Messiah 구원자 예슈아는 is 유일한 the 메시아, only 유일한 Messiah, 길이며 is the 유일한 only way, 왕이십니다. is the only king, and 여러분은 only 오직 through 그분을 him 통해 can you have 생명을 life, 가질 수 and 있고 only through 오직 his 그분의 words 말씀을 can 통해 you 살 수 live, 있고 and 그 only 말씀에 through his 순종해야 words 한다는 것을 should you 보여줘야 obey. 합니다. And this 이것이 is the 이스라엘의 destiny of 소명입니다. Israel. So even 그러므로 as you 여러분이 pray for 이스라엘을 위해 Israel, 기도하는 even 동안에도 as we look to the 이스라엘이 world 지난 and 몇 all 달 the 동안 세계와 hardship that 전장에서 Israel 고난을 has 겪는 gone 걸 through over 보았습니다. these many months and how it's been in the forefront, we need 우리는 to 이것을 remember that 기억해야 we 합니다. are 저희 called to be 이스라엘은 a 제사장 kingdom of 나라가 되도록 priests. 부름 So you 받았습니다. can 그러므로 pray that 이렇게 the 기도해 destiny 주십시오. of 이스라엘의 Israel 소명이 would 그들의 once 마음에 다시 again 한번 be 심어지고 captured in the hearts of the people, and that Yeshua HaMashiach would be the 예슈와 light 하마시아흐가 that would 그들에게 bring 생명을 주는 life to 빛이 them. 되어 Yet 주시고 again, just as he set them free 그들이 from 애굽과 Egypt and 바로에게서 Pharaoh, 해방되어 하나님의 길을 and they 배웠듯이 learned his ways, that 오늘날에도 again 온 today, 이스라엘이 다시 that 하나님의 길을 all of 배우도록 Israel 기도해 would learn 주십시오. his ways. Amen? 동의하십니까? 아멘. Amen. Can you 하나님이 imagine 여러분을 the way he 깨어나라고 called 부르시는 걸 from 상상하실 수 slaves 있나요? to 노예에서 priests, 제사장으로 from the 학대당하던 자에서 abused 소중히 to the 여김받는 자로 cherished, from the refuse and the 버려진 쓰레기에서 trash to becoming the most 세상에서 가장 precious 소중한 treasure 보물로 하나님이 of the 부르십니다. world. Not 이스라엘이 because 능력이 of 있어서가 아니라 Israel's might, 어떤 not 행위를 because of 해서가 their 아니라 actions, 그가 but because 주님이기 of 때문에 who the 이스라엘을 Lord 부르셨습니다. is. And because it was 오직 going to be 이스라엘을 through 통해서 세상이 Israel and 구원받고 only through Israel salvation would come to the world. That Yeshua 예슈아가 come 세상에 to 오시기 the world. 때문입니다. So verse 7 7절입니다. it says that Moses 모세가 came 내려와서 and 백성의 called the 장로들을 elders 불러 of the people and he set before them 여호와께서 all 자기에게 these 명령하신 그 words 모든 that 말씀을 the 그들 Lord 앞에 had 진술하니 commanded him. And as a 여기서 good 우리를 reminder, 일깨워 주는 when we 좋은 것이 see 있습니다. this word Lord, it's 성경에서 oftentimes in 여호와는 English 영어로 it's 대문자 capitalized LORD로 표기할 때가 L-O-R-D, all 많습니다. capitals. It's 그것은 the 히브리어로 name of 하나님의 God, 이름 Yud-Heh, 유드헤이 Vav-Heh, 바브헤이입니다. the 그것은 fullness of 하나님의 God's 충만한 name, the one 이름이며 who 그분은 이제도 was and 계시고 is and 전에도 is to come. 계셨고 And 장차 that we 오실 need to 이이십니다. realize again 그러므로 that 우리는 we 다시 do not 깨달아야 합니다. worship a 우리는 generic 일반적인 God, 신을 but we 예배하는 게 아니라 worship a 매우 very 구체적인 specific 하나님을 God. 예배합니다.
우리는 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님을 예배합니다. 그는 이스라엘의 살아계신 하나님이며 절대 변하지 않으십니다. 예수와는 구원자이자 합당한 왕이며 유다 지파의 사자이십니다. 그분은 재림하여 사랑하는 모든 자들을 모으시고 다스리며 통치할 것입니다. 이제 모세는 여호와의 모든 명령을 백성에게 전합니다. 백성이 일제히 응답하여 이르되, 이제 중요한 부분입니다. 주께서 너희가 순종하겠느냐 라고 물으실 때, 너희가 그렇게 하겠느냐 라고 하실 때, 준비되지 않았으면 대답하지 마십시오. 예수와는 예할 때는 예라는 말만 하고 아니오 할 때는 아니오라는 말만 하여라라고 하셨습니다. 그러므로 기분에 들떠서 감정적으로 그렇다며 선포하지 마세요. 여러분은 회담이나 선언식에 있는 것이기 때문입니다. 주님에게 이렇게 말할 때 그 중요성을 알아야 합니다. 왜냐하면 이 고백이 이스라엘의 운명을 바꿨기 때문입니다. 오늘날에도 이것은 유효합니다. 8절입니다. 백성이 일제히 응답하여 이르되 여호와께서 명령하신 대로 우리가 다 행하리이다. 모세가 백성의 말을 여호와께 전하매 여호와께서 모세에게 이르시되 내가 빽빽한 구름 가운데서 내게 임함은 내가 너와 말하는 것을 백성들이 듣게 하며 또한 너를 영영히 믿게 하려 함이니라. 우리는 태초에 있었던 일을 알고 있습니다. 하나님은 아담과 하와에게 말씀하셨고 가인과 노아에게 말씀하셨으며 아브라함, 이삭, 야곱 그리고 요셉에게도 말씀하셨고 하나님은 모세, 아론, 미리암에게 말씀하셨습니다. 모세는 하나님의 음성을 들었습니다. 이삭과 아브라함은 하나님의 음성을 들었습니다. 그리고 이제 온 이스라엘은 하나님의 말씀을 들을 준비가 되고 있었습니다. 아브라함, 이삭, 야곱뿐만 아니라 이스라엘 온 집과 그들과 함께하는 모든 사람이 하나님의 음성을 듣고 이해하여 영원히 믿게 되었습니다. 지난주에 제가 하나님의 음성을 들었을 때 절대 부인할 수 없었던 간증을 했습니다. 제가 어릴 때 하나님의 음성을 들었을 때 예수아가 누구인지 알게 되었고 그것은 의심할 여지가 없었습니다. 제가 예수아를 만나고 보았을 때 결코 의심하거나 의문을 제기할 수 없었습니다. 그래서 그 이전으로 절대 돌아갈 수 없었습니다. 주님은 여러분도 그렇게 되기를 바라십니다. 하나님의 말씀이 들리도록 여러분의 마음이 준비되기를 바라십니다. 그래서 여러분이 영원히 믿기를 바라십니다. 모세가 백성의 말을 여호와께 아뢰었으므로 10절입니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 백성에게로 가서 오늘과 내일 그들을 성결하게 하며 그들에게 옷을 빨게 하고 이렇게 해서 세례가 시작되었습니다. 세례를 히브리어로 미크바, 헤빌라라고 합니다. 하나님은 그 백성이 구별되기를 원하고 그들이 자신의 몸을 씻고 옷을 빨기 원한다고 말씀하셨습니다. 하나님은 백성이 순결한 상태로 있기를 바라십니다. 이것은 성령님이 오시는 가장 중요한 이유입니다. 우리가 알듯이 출애굽기 20장에서는 사흘 동안 성결한 후 주님이 임하셔서 말씀하셨습니다. 그날은 77절 즉 오순절이었습니다. 예수와의 부활 후 성령님이 임하신 것도 그날입니다. 그리고 베드로는 성령이 충만하여 일어서서 말했습니다. 그러자 사람들이 말했습니다. 우리가 어떻게 해야 하죠? 그러자 베드로가 말했습니다. 회개하고 가서 너희 몸을 씻고 스스로 성별하라. 하나님이 광야에서 이스라엘에게 처음 명령하신 것처럼 성결하게 하라. 너희 몸을 씻고 깨끗하게 하고 구별되어라. 어쩌면 여러분에게 주님의 신선한 말씀이 필요할지도 모릅니다. 여러분은 예수와의 음성을 새롭게 들어야 합니다. 이번 주는 그렇게 하기 좋은 주입니다. 이번 주에 이것을 기억하기 때문입니다.
물론 앞으로 샤브옷이 될 때도 우리는 이것을 기억할 것입니다. 그때도 우리는 이것을 다시 기억할 것입니다. 예수와는 여전히 살아있고 부활하여 성령님으로 오셨기 때문에 우리는 언제든 다시 이렇게 할 수 있습니다. 여러분이 더럽고 부정하다고 느낄 때마다, 주께서 여러분을 새롭게 해주실 필요를 느낄 때마다 자신을 구별하십시오. 본문의 시점에서 옷을 빨고 성결하게 준비하며, 남자들은 여인을 가까이 하지 말고 자신을 정결하고 깨끗하게 유지하라고 합니다. 여기 한국에서는 사우나나 찜질방에 갈 수 있습니다. 그래서 물에 몸을 쉽게 담글 수 있습니다. 그렇게 몸을 씻고 자신을 구별할 수 있습니다. 힘들고 머리가 복잡한 날에 세수하고 자신을 구별해서 그리스도의 생각을 갖는 걸 되새길 수 있습니다. 여러분의 손으로 죄를 지었다면 다음에 몸을 씻을 때 손을 씻으면서 고백하십시오. 예, 주님, 저를 깨끗이 씻습니다. 저를 구별합니다. 한순간만이 아니라 항상 우리의 몸과 영이 주님의 음성을 듣도록 정렬되어야 합니다. 주님은 항상 우리에게 말씀하기를 원하십니다. 여러분이 주의 길과 마음을 항상 알기를 바라십니다. 여러분 자신이 누구이고 하나님이 누구신지 알기 바라십니다. 이스라엘 백성이 한 것처럼 여러분도 할 수 있습니다. 지금 바로 일시 정지를 누르고 가서 몸을 씻을 수 있습니다. 그리고 다시 와서 나머지 부분을 들어도 됩니다. 그렇게 마음을 준비하고 토라 포션과 십계명을 읽기 바랍니다. 그래서 생명의 말씀을 받으십시오. 이것은 정죄나 규칙, 제한이 아닙니다. 그런데 생명의 말씀은 여러분의 영에 임합니다. 11절입니다. 준비하게 하여 셋째 날을 기다리게 하라. 이는 셋째 날에 나 여호와가 온 백성의 목전에서 신의 산에 강림할 것임이니 너는 백성을 위하여 주위의 경계를 정하고 이르기를 너희는 삼가 산에 오르거나 그 경계를 침범하지 말지니 산을 침범하는 자는 반드시 죽임을 당할 것이라. 그런 자에게는 손을 대지 말고 돌로 쳐 죽이거나 화살로 쏘아 죽여야 하리니 짐승이나 사람을 막론하고 살아남지 못하리라 하고, 감사하게도 이스라엘이 하나님의 말씀을 들었습니다. 백성이 주목했습니다. 나팔을 길게 불거든 산 앞에 이를 것이니라 하라. 모세가 산에서 내려와 백성에게 이르러 백성을 성결하게 하니 그들이 자기 옷을 빨더라. 모세가 백성에게 이르되 준비하여 셋째 날을 기다리고 준비하고 주께서 나타나시는 날을 기다리라. 하나님의 부르심을 기다리라. 준비하고 카이로스의 시간을 기다리라. 준비하고 또 준비하고 준비하라. 마지막이 가까워지고 있는 오늘날에도 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 준비하라. 이제 모세가 산에서 내려왔습니다. 모세가 백성에게 이르되 준비하여 셋째 날을 기다리고 여인을 가까이 하지 말라 하니라. 셋째 날 아침에 우레와 번개와 빽빽한 구름이 산 위에 있고 나팔 소리가 매우 크게 들리니 진중에 있는 모든 백성이 다 떨더라. 모세가 하나님을 맞으려고 백성을 거느리고 진에서 나오매 보세요. 여러분은 거룩하고 구별되었으며 성결합니다. 와서 하나님을 만나세요. 와서 여러분의 창조자를 만나세요. 와서 여러분이 사랑하는 분을 만나세요. 와서 여러분의 치료자를 만나세요. 와서 여러분을 위해 싸우신 분을 만나세요. 와서 여러분에게 공급하신 분을 만나세요. 와서 전에도 계셨고 지금도 계시고 장차 오실 분을 만나세요. 그들이 산기슭에 서 있는데 신의 산의 연기가 자욱하니 여호와께서 불 가운데서 거기 강림하심이라. 그 연기가 옹기 가마 연기 같이 떠오르고 온 산이 크게 진동하며 나팔 소리가 점점 커질 때 모세가 말한즉 하나님이 음성으로 대답하시더라. 여호와께서 신의 산 곧 그 산 꼭대기에 강림하시고 모세를 그리로 부르시니 모세가 올라가매 제가 어릴 때 이 말씀을 읽고 생각했습니다. 나는 모세가 되고 싶어. 나는 그 산에 올라가서 그분께 가장 가까이 가고 싶어. 나는 하나님을 보고 싶어. 당시 저는 7살에서 9살 정도 된 어린이였고
모세에 매료되었던 걸 기억합니다. 저도 꼭 모세처럼 되고 싶었습니다. 그러자 사람들은 저보고 귀엽다고 했습니다. 그런데 여러분도 그 산에 올라갈 수 있다는 걸 저는 알아야 했습니다. 모세는 중보자가 누구인지 보여주는 존재였을 뿐입니다. 중보자는 하나님과 우리 사이에 섭니다. 이제 우리에게는 더 높은 제사장, 중보자 되시는 예슈아가 있습니다. 그는 완전하십니다. 유대인과 이방인이 예슈아 안에서 하나 되게 하셨습니다. 그래서 우리는 이제 지성소, 성소, 이방인의 뜰에 갈라져 있지 않습니다. 주님은 이제 하나님의 집으로 들어오라고 우리를 환영하십니다. 이제 우리는 모두 주님을 만날 수 있습니다. 성령이 오셔서 우리 안에 거하고 사셔서 이제 우리는 모두 살아있는 미식한, 살아있는 장막이 되고 하나님의 살아있는 집이 됩니다. 21절입니다. 모세가 시내산에 올라간 후입니다. 우리는 모세와 함께 이 여정 중에 있습니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 내려가서 백성을 경고하라. 백성이 밀고 들어와 나 여호와에게로 와서 보려고 하다가 많이 죽을까 하노라. 또 여호와에게 가까이 하는 제사장들에게 그 몸을 성결히 하게 하라. 나 여호와가 그들을 칠까 하노라. 모세가 여호와께 아뢰되 백성이 시내 산에 오르지 못하리이다. 주께서 우리에게 명령하여 이르시기를 산 주위에 경계를 세워 산을 거룩하게 하라 하셨사온즉 여호와께서 그에게 이르시되 가라 너는 내려가서 아론과 함께 올라오고 제사장들과 백성에게는 경계를 넘어 나 여호와에게로 올라오지 못하게 하라. 내가 그들을 칠까 하노라. 모세가 백성에게 내려가서 그들에게 알리니라. 백성들은 기뻐했습니다. 처음에는 주를 두려워하고 무슨 일이 일어날지 두려워했습니다. 이스라엘 백성은 하나님이 어떤 분이신지 몰랐고 애굽의 신들은 복수하는 신이었기 때문입니다. 그런데 이제 그들이 보는 하나님의 모습은 나는 너의 치료자이며 보호자다. 나는 너의 공급자이자 너를 위해 싸우는 자다라는 것이었고 애굽의 신들과는 다른 하나님을 봤기 때문입니다. 심지어 그들은 직접 하나님을 만납니다. 장로들이나 제사장들이 그분을 만날 수 있고 선지자도 그분을 만날 수 있지만 내가 직접 하나님을 만난다고요? 그때 하나님이 말씀하십니다. 경계가 있을 거라고 내려가서 백성에게 말해라. 하지만 이 경계는 태초부터 하나님의 뜻이 아니었습니다. 태초에 에덴 동산에 아담과 하와가 있을 때는 경계선이 없었습니다. 유대인도 이방인도 없었고 죄가 세상에 들어오기 전에는 그런 큰 분리가 없었습니다. 그래서 우리는 이것을 통해 세상의 초기 모델을 볼 수 있습니다. 모든 것이 여기서 시작되었습니다. 처음에 이스라엘 백성은 노예의 정체성을 버릴 준비가 되어 있지 않았습니다. 하나님의 소명을 충만하게 받아들일 준비가 되어 있지 않았습니다. 그러나 우리는 과거 시대에 살고 있지 않습니다. 우리는 그 시대에 살고 있지 않습니다. 문제는 이것입니다. 여러분은 예수와의 부르심을 들을 준비가 되셨나요? 여러분은 스스로 성별하고 자신을 깨끗이 씻어서 스스로를 구별하셨나요? 여러분은 이렇게 고백하실 수 있나요? 주님은 내 삶의 하나님이십니다. 주님은 세상의 신들을 무찌르고 제가 칭송하던 우상들을 무찌르셨습니다. 여호와는 유일한 하나님이시고 예수와는 유일한 하나님이며 살아계신 하나님입니다. 여러분은 이렇게 선포하실 수 있나요? 여러분은 준비가 되셨나요? 이제 제사장들만의 나라는 더 이상 필요 없습니다. 우리 모두 하나님의 보배로운 백성이 될 수 있습니다. 하나님은 여러분을 각 나라에서 주님의 목적과 계획을 위해 세우셨습니다. 그래서 하나님의 진리와 원리를 여러분이 나타내게 하셨습니다. 여러분의 도시, 가정, 나라에서요. 이것은 이스라엘의 역할을 빼앗는 것이 아닙니다. 하지만 하나님이 각 나라를 부르신 목적대로 살아야 합니다. 시편에서도 말씀하십니다. 여호와의 산에 오를 자가 누구입니까? 곧 손이 깨끗하고 마음이 청결하며 뜻을 허탄한 곳에 두지 아니하는 자입니다. 하나님은 여러분을 새롭게 하십니다. 예수와는 여러분을 새롭게 하십니다. 여러분의 죄는 씻겼고 여러분의 DNA는 변화되었습니다. 그는 여러분의 하나님이며 주님이십니다. 그는 여러분의 아버지며 왕이십니다. 그는 여러분을 구별하십니다. 만약 여러분이 준비되었다면 그것을 어떻게 알 수 있을까요? 출애굽기 20장 1절부터 2절입니다. 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하여 이르시되 하나님은 온 이스라엘에게 말씀하셨습니다.
이스라엘과 함께 애굽을 떠난 모든 사람에게 말씀하셨습니다. 애굽을 떠난 사람들은 이스라엘 백성만 있지 않았기 때문입니다. 그곳에 있던 모든 사람이 주님의 음성을 들었습니다. 나는 네 하나님 여호와니라. 하나님은 사람과 관계하는 인격적인 하나님이시고 그분은 외부가 아닌 내면에 계시는 하나님입니다. 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도하여 냈다. 여러분은 이렇게 선포하실 수 있나요? 여러분은 이 계시를 이해하셨나요? 여러분은 노예였을 때 자신을 구원하고 자유를 얻을 힘이 없었습니다. 그런데 하나님이 친히 행하셨습니다. 주님은 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이셨습니다. 그 피가 여러분의 삶을 덮었고 여러분은 사망에서 생명으로 옮겨졌습니다. 여러분은 영생을 얻습니다. 요한은 예수와를 아는 것이 영생을 얻는 것이라고 말했습니다. 영생은 기다리는 것이 아닙니다. 다른 누군가가 여러분에게 어떻게 해주길 기다리는 게 아니라 직접 하나님의 산에 올라가고 주님이 주시는 충만함을 받고 토라에 쓰여 있는 말씀과 하나님의 원칙들을 알기 원한다면 먼저 이것을 받아들여야 합니다. 나는 너의 주 하나님이고 너를 애굽 땅에서 데리고 나왔고 노예 생활에서 데리고 나왔다. 여러분이 그렇다고 말한다면 당신은 주 나의 하나님이시며 이 모든 걸 하셨습니다라고 말하고 여러분의 힘과 능력이 아닌 주님의 힘과 능력을 의지한다면 여러분은 하나님의 말씀과 원칙을 받아들일 준비가 되었습니다. 여러분의 삶은 영원히 변화될 준비가 되었습니다. 주님은 사랑이며 인자하고 자비로우신 하나님입니다. 한 세대에서 다음 세대로 나아가는 과정 가운데 변화를 받아들일 준비를 하십시오. 이스라엘이 배웠듯이 여러분도 배울 준비를 하십시오. 이때부터 이스라엘은 우리 하나님이 누구신지 정확히 배우게 됩니다. 세상이 모르는 하나님의 길을 이스라엘이 배우기 시작했습니다. 이스라엘이 이것을 배웠기 때문에 이제 우리가 보고 배울 수 있습니다. 우리는 모든 축복을 받을 수 있습니다. 우리는 하나님의 모든 원칙을 배울 수 있습니다. 우리는 모든 함정을 피할 수 있습니다. 이것을 함께 받아들입시다. 함께 산에 올라갑시다. 예수와의 발치에 앉아 주님의 길을 배우고 열방에 나아가서 구원이 시온에서 나온다고 선포합시다. 예수와여, 우리에게 계속 말씀하소서. 어떻게 깨끗한 마음과 손을 가질 수 있는지 우리에게 보여주소서. 하나님은 우리를 성별하고 거룩하게 하셨습니다. 우리는 이제 하나님을 받아들이고 듣고 볼 수 있습니다. 이제 저희는 하나님의 성산에 올라가 하나님과 함께 거하며 주님의 길을 배울 수 있습니다. 저희가 출애굽기 19장부터 20장까지 보면서 하나님이 주신 원칙들을 배우고 새 삶을 얻게 하소서. 그것이 우리에게 짐이나 초등교사처럼 되지 않게 하시고 생명의 길이 되게 하시고 자유와 기쁨이 되게 하소서. 주님은 당신의 멍에가 쉽고 짐은 가볍다고 말씀하셨습니다. 토라에서 복잡하고 무거운 부분을 저희를 위해 제거해 주시고 다시 정결하게 구별하여 주소서. 그래서 저희가 말씀의 신선함, 빛, 새로움을 갖게 하소서. 여러분이 새 생명의 말씀을 듣도록 예수와의 이름으로 축복합니다. 나는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도하여 낸 네 하나님 여호와니라. 아멘.